ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں قربانی کے متعلق کہ قربانی کے لیے کون سے جانور زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ قربانی کرنا واجب ہے صاحب استطاعت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی ہے جو لوگ قربانی نہیں کرتے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا تقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، مال و دولت ہو، اگر پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو ہمارے مصلی کے بلکہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور چونکہ قربانی واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان تمام لوگوں پر قربانی واجب ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی جن کی ضروریات سے زائد سامان ہو، ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ ایک سال میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل ہوا کرتا ہے۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ عمل ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے۔ یہ نہ کہے کہ بھئی میں صاحب استطاعت نہیں ہوں یا میرے لیے سہولت نہیں ہے، یہ بہانے نہ بنائیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی اس کے اندر حصہ لیں۔ آج کل جانوروں کی قیمت بھی بہت کم ہے، 7-8 ہزار میں ایک جانور، ایک بکرا مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ میں۔ کیا بڑی رقم ہو جائے گی 7-8 ہزار، اگر ہم اللہ کے لیے خرچ کر لیں اور وہ بھی اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہر کوئی قربانی میں حصہ لیں۔ جانور یہاں یہ کوشش کرے کہ میرے نام سے ایک جانور ذبح ہو جائے، یا پھر اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو بہت 7 لوگ مل جائیں، کیونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ بکرا جو ہوتا ہے، دمبا وغیرہ، وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم کا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یا پھر 6 یا 7 مہینے کا ایسا ہو کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چلے کہ سال بھر سے زیادہ کا ہے، یعنی اس سال اس پر گزر چکے ہیں۔ اگر ایسا دکھ رہا ہے تو ایسے بکرے کی اور دمبے کی قربانی جائز ہے بلا جھجک۔ اور ایک بکرا ایک آدمی کے لیے، ایسا نہیں کہ گھر کا ایک بڑا ہے اور تمام ذمہ داریاں وہ سنبھال رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی گھر کا بڑا ہوں، میں ہی ہر کچھ چیز سنبھالتا ہوں، تو بھائی خاندان کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دو، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جس نے کیا ہے بس اس کی قربانی ادا ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، مال دیا ہے، ہم پہلی مرتبہ قربان دے رہے ہیں، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے، مگر قربانی آپ پر واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے قربانی جو آپ پر واجب ہے اس کو ادا کریں، اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیں، مرحومین کے نام سے دیں، جس کے بھی نام سے آپ دینا چاہتے ہیں۔ مگر مقدم ہم ہیں کہ کیونکہ واجب ہم پر ہے، سب سے پہلے ہم اپنا حق ادا کریں، اس کے بعد سے دوسروں کے نام پر دے سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، ہر ایک پر قربانی واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ آج اس سال آپ دو، اگلے سال ہم دیں گے، پھر آئندہ سال وہ دے گا، اس طریقے سے سالوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر 10 لوگ ہیں، 10 پر بھی قربانی واجب ہے، تو 10 لوگوں کو بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح گائے یا بھینس ہے تو یہ پھر 2 سال کی ہونی ضروری ہے، 2 سال سے اگر کم کی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے عمر کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ اور گائے ہو یا بھینس ہو، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک خاندان کے بھی لے سکتے ہیں، دوسرے بھی لے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہو کہ جو حصے لے رہے ہیں، حصے لینے والوں کی نیت قربانی کرنا ہو، گوشت لے کر کھانا مقصد نہ ہو۔ اگر 7 لوگوں میں ایک انسان بھی اس نیت سے حصہ لے رہا ہے کہ میں صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ لے رہا ہوں، تو تمام کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو بالکل شامل نہ کریں۔ اس لیے متقی لوگوں کو اور ان کی نیتوں کو جانچ کر یا پوچھ لیں آپ کیوں لے رہے ہو۔ ایسے 7 لوگ جمع ہو جائیں اور ایک جانور لے کر قربانی کر دیں۔ اونٹ میں بھی اتنے ہی حصے ہیں، یہ نہیں کہ اونٹ بڑا ہے تو اس میں 14 حصے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں بھی 7 حصے ہونے چاہیے، اور اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال کے اوپر کے اونٹ کی یا اونٹنی کی قربانی جائز ہے، اس سے کم کی عمر کی اونٹنی یا اونٹ میں قربانی جائز نہیں ہے۔ اب رہا عیب دار جانور نہ ہو، بلکہ اچھا فربا ہو، ہٹا کھٹا ہو،
हम 1 साल में 1 मरतबा दे रहे हैं तो जानवर को अच्छा जाँच लें और ईद से पहले ले लें, 10-15 दिन पहले ले लें, ताकि लगाव इसलिए हो जाए कि जब हम उसे ज़ुबह करें तो हमारे दिल को तकलीफ़ हो। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए क़ुरबान करने के लिए उनकी गर्दन पर छुरी चलाई, हम ये नियत करते हुए कि ये भी मेरा बच्चे के मानिंद है, मैं इसे खिलाता हूँ, ऐसा मानूस करें कि वो हमें देखकर चीखने लगे, हमारे पास आ जाए, मोहब्बत भरे अंदाज से वो हमें लुभाने लगे, ऐसा उससे ताल्लुक़ात जोड़ लें। उसके बाद में एक जब हम ज़ुबह करेंगे तो कैफ़ियत अलग होगी। अल्लाह उसी कैफ़ियत को देखना चाहते हैं, अल्लाह उसी कैफ़ियत को तो पसंद फरमाते हैं। इसलिए चलो जल्दी ख़रीद लें। ऐसा ना हो कि भाई कल ईद है और आज ख़रीद लिया, कुर्बानी तो हो जाएगी मगर वो उल्फत जो उन्स होना चाहिए वो उन्स नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कैफ़ियत इंसान के दिल के अंदर नहीं होगी। इसलिए ऐबदार कोई जानवर ना हो, पाँव टूटा हुआ ना हो, सींग टूटा हुआ ना हो, कान कटा हुआ ना हो, दुम कटी हुई ना हो। अब कानों का कटना कैसा है, बाद में बकरियों के कानों में सुराख होता है, कोई फ़र्क नहीं है। कान का तिहाई हिस्सा कटा हुआ ना हो। मिसाल के तौर पर कान इतना लंबा है तो इसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अगर ये इतना हिस्सा ऊपर का हिस्सा कट गया है तो कुर्बानी नहीं होगी, उससे कम कटा है तो कुर्बानी जायज़ है। दुम के भी वैसे ही हम हिस्से करेंगे। पूरी दुम कितनी है, कितने फीट की है, कितने इंच की है, तो हम दुम के 3 हिस्से करेंगे। अगर तिहाई हिस्सा कट गया है तो कुर्बानी नहीं होगी, तिहाई हिस्से से कम कटा है तो कुर्बानी उसकी भी जायज़ है। और सींग का भी वैसे ही मामला है। और सींगों में अक्सर ये होता है कि सींग जो होते हैं ऊपर का हिस्सा खुर होता है, वो जो खुर होता है अगर वो टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुर के अलावा जो सींग है उसका हिस्सा कट गया हो तो फिर कुर्बानी जानवर के अंदर ऐब आ जाएगा और जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखें। अगर लिहाज रख कर कुर्बानी की जाएगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारी कुर्बानी काबिल कबूल भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसका नेमल बदल हमें दुनिया में भी अता फ़रमाएँगे और आखिरत के अंदर भी अता फ़रमाएँगे। इसलिए तमाम से मैं गुज़ारिश ख़ुसूसी एतबार से करता हूँ कि हर कोई जानवर कुर्बानी करे, और अगर जानवर कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो कम से कम 1 हिस्सा ले लें। आजकल हिस्से गैर मतलूबा जो गरीबों में तकसीम होता है 2500 3000 के अंदर मिल जाते हैं। और अगर मतलूबा है जिसे कि गोश्त हम खुद के लिए ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, तो फिर 5000 5500 ज़्यादा कीमत तो नहीं है साल भर के लिए। साल भर लगान अगर निकालते रहें तब भी ये हिस्सा ले सकते हैं आसानी के साथ में। आखिरी दर्जा हिस्से को तरजीह दें। पहला मुक़द्दम हम जानवर को करें कि मेरे नाम से एक जानवर कुर्बान हो। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे उम्मत के नाम से एक जानवर ज़रूर कुर्बान किया करते थे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो इस्तिताअत दी है तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बान करें, और अल्लाह के लिए दिखावा ना करें कि मेरा जानवर इतने का है, मेरा जानवर इतने का है। ये स्टेटस, ये सेल्फ़ी की गंदगी से दूर रखें, क्योंकि हम अल्लाह के लिए हमें करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। शैतान का इसके अंदर दखल ना होने दें। अगर शैतान का दखल हो गया हमारे लाखों रुपयों पर पानी फिर जाएगा, हज़ारों रुपयों पर पानी फिर जाएगा। 40-50 हज़ार का हमने जानवर लिया, सेल्फ़ी ले ली दिखावे के लिए, घमंड के लिए, और स्टेटस में डाल दिया देखो मेरा जानवर इतने का है। ये सोच कर अगर हमने स्टेटस में डाला है तो हमारे हज़ारों बल्कि लाखों रुपए भी हमारे ज़ाय हो जाएंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी तो आपकी अदा हो जाएगी, मगर वो कुर्बानी क्या जिसका अजर ना मिले। इसलिए अल्लाह के लिए दिखावा, ये सेल्फ़ी लेना, स्टेटस में रखना, इस तमाम चीज़ों को बंद करें। ये खुराफात हैं, ये शैतानी धोखे हैं कि हमारे अमल में कमी आ जाए, दिखावा आ जाए, रियाकारी आ जाए। अल्लाह से दुआएं कि अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलने पर और भी इसके मुताल्लिक़ वीडियो बनाए जाएंगी। तमाम से गुजारिश की जाती है कि ऐसे ही मसाइल और दीनी बयानात सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल एमडी अकरम सिद्दीक़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।